اگر ہندوستان اسی طرح اپنی معیشت بڑھاتا رہا جس طرح وہ بڑھاتا رہا ہے 6, 8, 7, 10, 12% پہ گروتھ ہوتی رہی اور آپ اسی سیکیورٹی پیراڈائم میں پھنسے رہے جس میں آپ پچھلے کچھ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں, بالکل صحیح, تو ایسے کر کے ڈیفرینشیل بڑھ رہا ہے. جب یہ ڈیفرینشیل بڑھے گا تو 10 سال بعد آپ بات کرنے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ تو نیپال بھوٹان کی طرح کدھر کس سے ملنے آئے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے نا. تو بھائی سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے دنیا کے لیے, اوپن فار سیبوٹاج. دیکھیں نا, ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے. اور پالیسی فیلئر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے 10 سال میں, پشتون, نان پشتون, فلاں فلاں, جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ جی ہم آپ کو چاہتے ہیں, انڈیا کو نہیں چاہتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ. ابھی آپ نے پاکستان ٹی وی پر چل رہے ایک پرچریا کا کچھ انش دیکھا. چرچا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دیش کی ارتھ ویوستھا مضبوط ہوتی ہے اس کی ودیش نیتی بھی پربھاوی ہوتی ہے. 2019 کے وشو بینک کے آنکڑوں کے انسار بھارت کی جی ڈی پی پاکستان سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے. آج بھارت وشو کی 5ویں بڑی ارتھ ویوستھا ہے جبکہ وشو میں پاکستان کا 43واں استھان ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 1993 میں یہ جی ڈی پی کے انتر ماتر 5.5 گنا تھا جو آج بڑھ کر 10 گنا ہو گیا ہے. بھارت اور پاکستان کے نامنل پی 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 اور جی ڈی پی کا تلناتمک وورن سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بھارت کا آرتھک گراف اوپر کی اور بڑھتا نظر آ رہا ہے, وہیں پاکستان کا گراف سیدھے ریکھا میں چل رہا ہے ارتھات زمین پر لیٹا ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچا. آپ کو ایک سینیریو ذرا ٹھیک, فرض کیجئے, مجھے نہیں پتا صحیح غلط, فرض کیجئے ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے. یہی کہتے ہیں نا, ہمارا یہی بات ہے. ٹھیک ہے, ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے, اس کے لیے یہ کاروائیاں یہ وہ ہو رہے ہیں. اوکے, کیوں رکھنا ہے؟ تجزیے کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا سچ. اگر ہندوستان اسی طرح اپنی معیشت بڑھاتا رہا جس طرح وہ بڑھاتا رہا ہے 6, 8, 7, 10, 12% پہ گروتھ ہوتی رہی اور آپ اسی سیکیورٹی پیراڈائم میں پھنسے رہے جس میں آپ پچھلے کچھ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں, بالکل صحیح, تو ایسے کر کے ڈیفرینشیل بڑھ رہا ہے. جب یہ ڈیفرینشیل بڑھے گا تو 10 سال بعد آپ بات کرنے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ تو نیپال بھوٹان کی طرح کدھر کس سے ملنے آئے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے نا. اچھا, یہی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں, کم از کم جب میں بات کرتا ہوں کہ جی دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ نے ڈیفرینشیل کم کرنا ہے نا کسی طرح, تبھی آپ کی لیوریج رہے گی. ٹھیک, جب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا نیچرل نیریٹو یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جی کل انہوں نے یہ کیا, پرسوں یہ کیا, ترسوں یہ کیا, ہم کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ بات کر کے سلاتے ہیں. اینڈ یو ڈگ ان. واٹ ڈز دی ادر سائڈ وانٹ؟ دیٹ یو ڈگ ان. تو کیش 22 ہے. تو جیسے جیسے معاملات خراب ہوں گے آپ ڈگ ان کریں گے. ریشنل رسپانس ہے, ریشنل ہے ٹیکٹیکل شارٹ ٹرم سینس میں. اگر لانگ ٹرم اسٹریٹجکلی دیکھیں تو آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ کسی طرح اس سے باہر نکل جائیں. آخری بات یہ کہ یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں کہنا, کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی پھر لیٹ جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے فلینکس کو کھولنا ہے, بند نہیں کرنا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرینشیل کم کرنا ہے, سی پیک آ گیا ہے, ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں, تو بھائی سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے دنیا کے لیے, اوپن فار سیبوٹاج. یہی لکھا ہوا ہے نا کہ جو چاہتا ہے پاکستان کو خراب کرے, یہ سی پیک ہے, ایک ہی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں, اس کو تباہ کر دو. پھر جب کوئی تباہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑی زیادتی تباہ کر. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہندوستان کو لینا فار ایگزامپل کہ دیکھیں نا, ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ڈیپینڈس کس قسم کی آپ سپورٹ. دیکھیں نا, آپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ جی آپ کشمیر میں جو فریڈم موومنٹ ہے اس کی سارا سپورٹ جو ہے ساری وہ پاکستان کر رہا ہے. یہاں سے گروپ کال کر کے چاہتے ہیں, جو ڈفرینٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ہندوستان میں جا کے حملے کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ گروپ تو نہیں ہے کوئی, یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, یہاں بھی ہیں, افغانستان میں بھی ہیں, ایون ہندوستان میں ہیں. تو آپ بات یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی پہ عمل کر رہا ہے اور آپ سے ان ریٹرن جو چیز چاہتا ہے, کیا وہ چیز کر سکتے ہیں, کیا وہ چیز دے سکتے ہیں, کیا آپ کے انٹرسٹ
उस चीज़ को करने से स्ट्रेंथन होती हैं, या आपको फ़ायदा होता है या आपको नुकसान होता है, और क्या हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट से सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि आखिर अमेरिकन इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हैं क्या, और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट हैं तो क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं तो क्या है, और इनका मीटिंग पॉइंट है या नहीं है। खाली पाकिस्तान को ब्लेम करने से तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई, जिस तरह मोहित कह रहे हैं, वो तो फिर मीटिंग पॉइंट ही कोई नहीं है। मैंने एक वक्फा लेना है। पाकिस्तान का तो नुक्ता नज़र अब ये लग रहा है कि, और जो लोगों से बात भी होती है कि जी ये मीटिंग पॉइंट जो है ना, इन मफादात का कोई नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आज अगर कोई अलादीन का चिराग लेके आए और कहे जी हिंदुस्तान का पाकिस्तान का मसला मैं हल कर देता हूं, ये असल मसला है। और पॉलिसी फेलियर पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून नॉन पश्तून फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नजर से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता। वहां पे आप अपने तमाम फ्लैंक्स को अपने आप पे डिपेंडेंट करें, और ऐसे डिपेंडेंट करें कि अगर यहां पे एक बम फटता है तो वो कहते हैं कि मरवा दिया, ये क्या होगा। वो जिस तरफ आप जा रहे हैं ना, वो तो फिर एस्टैब्लिशमेंट मानती नहीं। वो फिर आप जनरल साहब से पूछें। लेकिन मेरा मकसद क्या है कहने का, अगर आप चाबहार से नाराज हैं कि देखें जी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, गवादर को अंडरमाइन कर रहे हैं। चाबहार तो हमने बनाया, क्योंकि जिस दिन इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू ट्रेड कर सका, चाबहार फौत हो जाएगा, वो तो इकोनॉमिकल है ही नहीं। अच्छा, दलाराम जरंज रोड पे गीदड़ भागेंगे। चीन आपको कहता है कि अफगानिस्तान में एक्सटेंड करें सीपैक को, भाई क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही। उन्होंने जाके यूनिलैटरली कर दिया ना, तो शौक बुरा हो गया। वो अच्छा, इसलिए कि आपने उनको झंडी दिखा फिर हम कहते हैं जी हमें साउथ एशिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीपैक आ गया है। जरा चीन का नैरेटिव समझ लें। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सेंट्रल एशिया से कनेक्शन बनाया, नीचे पाकिस्तान से, उधर बांग्लादेश से, बर्मा से। अब वो कहते हैं अफगानिस्तान भी जाना है, ईस्ट वेस्ट जाना चाहिए। पॉइंट ये कि हमने तो अपने आप को बॉक्स इन किया। अच्छा, ये नहीं है मकसद कि इससे आप लेट गए, खत्म, कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप अपना नैरेटिव चेंज कर लें दुनिया के लिए कि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, करेक्ट, फिर हिंदुस्तान माने, अफगानिस्तान माने, कोई माने ना माने, एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि किस तरह कनेक्शन जुड़े। एंड दैट कॉन्वर्सेशन वो आप इनिशिएट कर रहे हैं, और उसकी पॉजिटिविटी जो है वो आपसे ना आपने कश्मीर गिव अप करना है इसमें, ना ये कि डिस्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टेक्स जमा। मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कभी ये कहा कि हम रीजनल कनेक्टिविटी नहीं चाहते। मेरे ख्याल में तो सर जो रेका 6 में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना का ग्लोबल लेवल पे है, सीपैक तो उसका एक हिस्सा है। मेरे ख्याल में उसका बेसिक जो अंडरलाइंग जो उसका स्ट्रेटेजी है वो तो रीजनल कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन जब चाइनीज हमें आके कहते हैं, पाकिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी नहीं है। हमने बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान चाहता है कि रीजनल कनेक्टिविटी। हमने चाइनीज को कहा कि जी अफगानिस्तान को हमने नहीं इसमें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो रीजनल कनेक्टिविटी करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं जी आप कहां से आ गए बीच में, हम तो ये चाहते हैं, ये तो चाइनीज थ्रेट है हमारे साथ। देखे ना बात ये, अफगानिस्तान वांट्स इट। देखे ना अफगानिस्तान कॉन्वर्सेशन अफगानिस्तान से शुरू करें। अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं चल रहा? अफगानिस्तान ये कहता है कि आप ये हम रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप सबसे पहले हिंदुस्तान को इसमें हमारे ट्रेड की इजाजत दें कि आप रीजनल कनेक्टिविटी करें। रीजनल कनेक्टिविटी का बेसिक एम क्या है कि तमाम कंट्रीज जो है इनके इंटरेस्ट इंटीग्रेट हो और इट शुड बेनिफिट एवरीबॉडी। तो जब उसमें आप रीजनल पॉलिटिक्स ले आए और अपने इंटरेस्ट बीच में आ जाए तो वो रीजनल कनेक्टिविटी रहती नहीं है। आपने जो चर्चा सुना, चर्चा में मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तथा आपस के बनते बिगड़ते रिश्तों की बात कही गई है। यह बात सही है कि विश्व में उसी देश की बात सुनी जाती है जो आर्थिक रूप से मजबूत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2032 तक भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था जो $2.94 ट्रिलियन की है, उसे $10 ट्रिलियन के करने का संकल्प लिया है। वर्तमान के महामारी से उस संकल्प के पूरा करने में थोड़ी कमी हो सकती है या गति में कमी आ सकती है, पर अगर इस महामारी के बाद चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां जो विशेषकर अमेरिका और जापान से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर भारत की ओर रुख किया तो फिर 2032 तक $10 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का संकल्प है वो आसानी से पूरा हो